ਆਸਾ ਮਨ ਮੇਰੋ ਗਜ ਜਿਹਬਾ ਮੇਰੀ ਕਾਤੀ ਮਪ ਮਪ ਕਾਟੋਂ ਜਮ ਕੀ ਫਾਂਸੀ कहाँ करों जाती कहाँ करों पाती राम को नाम जपों दिन राती कहाँ करों जाती कहाँ करों पाती राम को नाम जपों दिन राती रहाओ रंग न रंगों सीवन सीवों राम नाम बिना करी न जीवों भगत करो हर के गुण गावों आठ पहर अपना खसम त्यावों सोने की सुई रुपए का धागा नामे का चित हर स्यों लगा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिवें कि आप सारे कोशिश करते हाँ गुरबाणी दे शब्द नूं गुरमत की रोशनी विच गुरु सिद्धांतां नूं समझण की कोशिश करिए। अज दा यह पावन शब्द भगत नामदेव जी की मुबारक रसना तो उच्चारण किया होया साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी के 31 रागां विचों आसा राग के अंदर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 485 उपर सुभायमान है। जदों भी असीं किसी शब्द नूं समझना होवे ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਜਾਤੀ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਪਾਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਨਾਲ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी की बाणी किसी खास जिथे लिबास नूं मानता नहीं दिंदी जिथे खास किसी पहरावे नूं मानता नहीं दिंदी उत्थे किसी खास जात श्रेणी नूं मानता भी नहीं दिंदी। पर सदियां तो ये समाज की उलझन रही है ते धर्म भी ये आले दुआले बहुते घूमते हैं। वैसे धर्म ये आले दुआले नहीं घूमता पर बहुते मैं शब्द तां वरत्या क्योंकि अपने आप नूं धर्म ते धार्मिक अखाउण वाले बंदे भी इन्हां बीमारियां दा शिकार हुंदे हैं जो कि नामदेव जी होना नूं भी खुद इन्हां बीमारियां दा शिकार होना पिया क्योंकि उन्हां दी जे सोकड़ मन्नी जाती नीवीं जात करके उन्हां नूं इह हक उन्हां तो खोए गए कि तुसीं चंगी गल नहीं कर सकते। यानी कि जे तुसी चंगी गल करनी है तो जिहड़ा ब्राह्मणिज़म है जां जिहड़ा इस धर्म का फलसफा लोगों ने बना लिया वो ये है कि वो जात भी उच्ची आले का होना चाहिए। गुरु साहब जी कहते भी कोई भी बंदा जात करके उच्चा नीवा नहीं हुंदा कर्म करके वो उच्चा ते नीवा हुंदा है। सो नामदेव जी कहते मैनू ये फर्क नहीं पैंदा भी किसी की की जात है किहड़ी किसी की उहदे नाल उहनूं माण जां पत जां उहदी इज्जत मिलती है। मैं तो इक्को ही गल जानदा राम को नाम जपों दिन राती। मैं दिन रात रब दे नाम नाल जुड़िया रहना है। इस करके मैनू ना तो किसी वड्डी जात नाल कोई सरोकार है तो ना कोई किसी नीवीं जात का मेरे मन में कोई इस तरह का भरम है। हुण एक गल होर ध्यान में रखियो आपां इदों तो पिछे भी गल की सी भी जिवें हुणे एक गीत आया जिहदे विच रंजीत बावे ने गल कही भी तुसीं गां दा तां मूत्र भी पवित्र कहने हो तो गरीब की शोह नूं ही अपवित्र मनते हो तो बड़ा विवाद उहदा भखिया। आपां पिछे भी गल की सी भी गाउण वाले कई बार सिर्फ गाउंदे ने उन्हां नूं पता नहीं हुंदा उहदे विच भी इहदा सिद्धांत की है। तो हो सकता है भी मैं उत्थे भी जिक्र किया सी भी हो सकता है उन्हें सिर्फ गाया ही होवे सामने शब्द आए उन्होंने गाता हो उन्हें समझिया ना हो तो ऐसा ही हुंदा है बहुत ही बार।
ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਜਾਤ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਪੱਥਰ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਵਿਡੰਬਣਾ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਵੇਖੋ, ਪੱਥਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨੁਕਤਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਦਵੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਫਰੋਲੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਘੋਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇਣਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਰਾਈਟਰ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਨਕਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਪਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨੇ। ਇਹ ਬੇਸ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਖਲਾਕ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ, ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ। ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂ ਭਲਾ, ਚਲੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕੱਢਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ, ਇਹ ਜਾਤ ਵੱਡੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੀ ਬਣੇ ਦਿਸਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਰੱਖਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਇਕੱਲਾ ਨਿਤਨੇਮ ਆਣ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ 2 ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦੇਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ।
ਅੱਛਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਾਤ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਨਾ ਆ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਸਮਝਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਕੋੜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਏ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਤ ਬੇਸ ਤੇ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਚਲ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਧਰਮੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟੋ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ, ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਇਸ ਬੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਜੀਣਾ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ 500 ਸਾਲ, 600 ਸਾਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਖੈਰ, ਇਹ ਡਰ, ਇਹ ਭਰਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਾਤ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ, ਇਹਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਲੱਭ ਲਈਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੋਤਾਂ ਲੱਭ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਗਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੁੜਦਾ ਆ, ਦੂਜਾ ਕਹੇਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਤਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤਣਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੱਜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗੱਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੱਪੜਾ ਨਾਪਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਧਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਮੇਰੋ ਗੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਆ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਆ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੇਰੋ ਗੱਜ, ਜਿਹਬਾ ਮੇਰੀ ਕਾਤੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕੈਂਚੀ। ਮੱਪ ਮੱਪ ਕਾਟੋਂ ਜੰਮ ਕੀ ਫਾਂਸੀ। ਜੰਮ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜੰਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜਿਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ। ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਹਾ। ਜੰਮ ਦਾ ਡਰ, ਜੰਮ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਕਲ ਲੈ ਕੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਗੱਜ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਕਾਤੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਮੱਪ ਮੱਪ ਕਾਟੋਂ ਨਾਪ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਡਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਡਰ ਮੁੱਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਅਸੀਂ ਨਿਡਰ ਹੋਈਏ, ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਜਾਣਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਆਰਾਪਨ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਪਾੜੇ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਕਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਡਰ, ਇਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅਗਲੇਰੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੰਗਨ ਰੰਗੋਂ ਸੀਵਨ ਸੀਵੋਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਿਓ, ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਮਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਮਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਢਮਾਕਾ ਆ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਾਣ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਜੀਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਗਰਵ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਲੜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਰੰਗਨ ਰੰਗੋ ਸੀਵਨ ਸੀਵੋ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਘੜੀ ਨਾ ਜੀਵੋ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਰ ਵੇਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉੱਠਤ ਬੈਠ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਏ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਏ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਸੀਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਭਤੀਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲੇਰੇ ਬੰਦ ਚ ਭਗਤ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਭਗਤ ਕਰੋ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂ। ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖਾ ਪਏਗਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਆਗੂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ। ਸੁਣਨਾ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਛ ਕਹੀਏ, ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜ ਲਈਆਂ। ਫਲਾਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੀਬ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇ ਰਹੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਕਬੂਲਿਆ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਭਗਤ ਕਰੋ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖਿਓ, 8 ਪਹਿਰ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। 8 ਪਹਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 8 ਪਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ 8 ਪਹਿਰ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਧਿਆਓ। 8 ਪਹਿਰ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਵਾਂ। ਖਸਮ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਈਏ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨੇ ਕੀ ਸੂਈ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤੂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਰੂਪੇ ਕਾ ਧਾਗਾ, ਰੂਪੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਾਗਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸੁਰਤ ਮੇਰੀ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰੋਣਾ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਉਹ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ।
ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ, ਸੁਰਤ ਮੇਰੀ ਚਾਂਦੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਨਾਮੇ ਕਾ ਚਿੱਤ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਈ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਾਗਾ ਬਣੇਗੀ, ਚਾਂਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਮੇ ਕਾ ਚਿੱਤ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲਾਗਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤ ਹਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੂਈ ਬਣਾਈਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਮਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਸੀਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਨਾ ਆਵੇ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।